السلام علیکم ناظرین الیکشن 2024 لمحہ لمحہ بدلتے حالات، نئی نئی سیاسی تبدیلیاں روز دیکھنے کو مل رہی ہیں، کچھ نئی معلومات کے ساتھ، کچھ تبصروں کے ساتھ، کچھ ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں قاضی عارف محمود صاحب، تو اس سے آپ کو اس پروگرام کے موڈ کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم سیاست کے علاوہ ہر بات کریں گے، لیکن کچھ ایسے حالات ہیں کہ ملک کی اہم ترین موڑ پر ہے اس وقت۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حکومت کے خد و خال ہیں وہ کچھ نمایاں ہونے شروع ہو گئے ہیں، وزیر اعظم کے نام سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، وزیر اعلیٰ کے نام سامنے آنا ہی شروع ہو گئے ہیں، اور بہت ساری خواتین کے نام ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اس لسٹ میں، جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ تو ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے، کچھ قاضی صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا تبصرہ ہے۔ کچھ یہ تھا کہ یہ الیکشن قاضی صاحب لگتا تھا جیسے کہ معجزہ ہیں، نہیں ہو پائیں گے، آخری دن تک ہم یہ دیکھتے تھے ناظرین کہ بہت سارے ایسے طبقات سے جو کہے تھے کہ یہ الیکشن پاکستان میں ہونا مشکل ہے، لیکن الیکشن بھی ہو گئے، اور بات آگے بڑھتے بڑھتے اب 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گا اس پوری قوم کو کہ جو ایک بڑے کھٹن مرحلے سے گزر رہی تھی، اور ایسا ماحول بن گیا تھا کہ جس طرح اللہ معاف کرے کہ کوئی ملک کی سرحد ہم نے فتح کرنی ہے، اور اس کے لیے ایک محاذ بنا ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو اس پوری قوم کو مبارک ہو کہ الیکشن ہو گئے، خیر و عافیت سے ہو گئے، اور یہاں پر میں آپ کو ایک چیز کہوں، کریڈٹ جائے گا نگران حکومت کو۔ جو مرضی آپ کہہ دیں، جتنا مرضی یہ کہہ دیں کہ جی انہوں نے مہنگائی کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایک کمٹمنٹ پوری کی اور انہوں نے الیکشن کروائے، بالکل، اور الیکشن ہو گئے۔ الیکشن ہونے کے بعد ابھی آپ 29 کا کہہ رہی ہیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر کا بھی ہو جائے گا، وزرائے اعلیٰ کے ناموں کا بھی آ گیا۔ ماحول جو تھا وہ تو ہمارا جی ایسا تھا کہ یقین کریں اس سے پہلے میں نے یہ ماحول نہیں دیکھا۔ وہ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ یعنی پولنگ ہوئی، ہونے کے بعد خصوصی طور پہ دو جگہوں کا میں آپ کو ذکر کروں گا۔ ایک میں آپ کو بنیر PK 25 ڈاکٹر سمیرا پرکاش، مد مقابل 6 7 8 کینڈیڈیٹ، اور جو ان کے سخت مقابلے میں تھے وہ مولانا فضلی غفور تھے۔ ایک تصویر ہے، وہ اگر آپ دیکھیں، اور اس تصویر میں خواتین و حضرات اور آپ کو بھی میں کہوں گا کہ وہ تصویر دیکھنے جوگی ہے۔ کس طریقے سے الیکشن سے پہلے 2-3 دن رہ گئے ہیں اور وہ اپنی کمپین کر رہے ہیں۔ سمیرا پرکاش آپ ہر لحاظ سے دیکھ لیں، جو ہمارے ہاں زیادہ تر اس چیز کو کیش کرایا جاتا ہے مذہب اور یہ اور ان چیزوں کو، اس بچی کا وہ کھڑے ہو کے جس طریقے سے سلام کرنا، اور پھر مولانا فضلی غفور صاحب کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے، اور کس طریقے سے ادب سے انہوں نے یوں کیا ہوا ہے، اور وہ ان کے مد مقابل ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں نہیں جیتے، PK 25 بنیر سے نہیں جیتے، جیت گئے تھے آزاد ریاض خان، جو آزاد کینڈیڈیٹ تھے، 28,000 کے قریب انہوں نے لی۔ اور تصویر میں خاصا ہماری اسکرینز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، ابھی کچھ دیر پہلے جو تھی، جی بالکل جس طرح سے یہ والا جیسے واقعی بہت انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس قوم کا جسچر تھا جو کہ جمہوریت کو جو ہے بڑھانا چاہتی ہے آگے، اور پیار کرتی ہے جمہوریت سے۔ ہلکی سی ٹویٹ کی، ہلکی سی نا، وہ ایکس آج کل ہو گیا ہے، لاکھوں لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور بغیر کسی قومیت سے مذہب سے جدا ہو کر انسانیت کے اوپر سب نے کہا یار یہ والی پکچر یار رب کریم ہمیں بار بار دکھا، اور پاکستان کے ہر کونے سے دکھا۔ یہ جو ایک دوسرے کو عزت اور ایک دوسرے کو پیار، اور وہ اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ تو الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد کی مزے کی چیز میں آپ کو بتاؤں۔ یہاں سے ویسے PK 25 سے 1700 سم تھنگ ووٹس لیے پرکاش صاحبہ نے، ڈاکٹر سمیرا پرکاش نے، بٹ پاپولر اتنی ہو گئی کہ جیسے کروڑوں کے ووٹ ان کو مل گئے۔ پھر دوسری ایک ایگزامپل ملتی PK 83، جہاں سے سمر ہارون بلور بمقابلہ مینا خان، ایک جو PTI کے تھے، انڈیپینڈنٹ تھے، ان کو سپورٹ تھی PTI کی، انہوں نے لیے 38,000 اور سمر ہارون بلور صاحبہ نے لیے 33,000۔ پاکستان پیپل پارٹی کے بھی ظاہر شاہ صاحب تھے، انہوں نے لیے تقریباً 11,000 سم تھنگ ووٹ لیے۔ لیکن مزے کی بات یہ تھی جب رزلٹ آیا، اور رزلٹ آنے کے بعد میرا وہ سمر ہارون بلور اپنے پورے وفد کے ساتھ مینا خان کے جو کہ ان کے مد مقابل تھے، مقابلے میں تھے،
آزاد تھے اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے، ان کے حجرے جاتی ہیں، ان کے گھر جاتی ہیں اور پھولوں کا گلدستہ لے کے جاتی ہیں، اسمائل سے مسکرا کے ان کو مبارکباد دیتی ہیں، اپنی ہار کا وہ کہتی ہیں، حالانکہ ڈیفرنس 4-5 ہزار ووٹوں کا تھا۔ جی جی بالکل، آپ یقین کریں وہ تصویر دیکھنے کے بعد میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ میرے پروردگار، ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کو تسلیم کریں، ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم جی، اور کریں۔ یہ جمہوریت کا بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے، انتخابات کا بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ جو جیت گیا وہ اپنی جیت کو کیسے لے کے آگے چلے گا، اور جو نہیں جیت سکا وہ اپنی ہار کو کیسے گریسفلی ایکسیپٹ کرے گا۔ اور میرے خیال سے ہماری اعلیٰ قیادت کے لیے بھی ایک مثال قائم کی ہے ان دونوں نے کہ کیسے اپنی ہار کو جو ہے نا وہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ پروگرام سے پہلے کہہ رہی تھی کہ خواتین کا اس میں بڑا رول رہا۔ جی جی، میں تو یہی کہی تھی کہ خواتین دیکھیں اگر وزیر اعلیٰ بن جاتی ہے 2 صوبوں میں جو کہ چل رہی بات، تو پھر آپ دیکھیں نا کیا بات ہے جی۔ اچھا، سندھ سے بات چل رہی ہے فریال؟ جی جی، فیال تالپور صاحبہ کا نام گردش کر رہا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب کے بہت چانسز ہیں، لیکن جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم تو اسی پہ خوش ہیں کہ جی فریال تالپور صاحبہ بھی ہیں جن کو سندھ کا وزیر اعلیٰ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کا تو بلکہ نام دے دیا گیا، فائنل دے دیا گیا۔ جی جی، بلکہ ایک اس پروگرام میں خاص بات یہ ہے کہ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کا جو نمبر ہے وہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے 05180945225۔ لیکن ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر ہیں، ہم ان کو اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام علیکم۔ ہاں جی، آپ کون بات کریں اور کہاں سے بات کریں؟ جی راجہ خورشید ملک بات کر رہا ہوں۔ جی راجہ صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر آواز آ رہی ہے؟ نہیں، راجہ خورشید ملک بات کر رہا ہوں۔ جی جی راجہ صاحب، بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے، بتائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی منصرہ کبھی کیسے بات کرو، میرے کچھ چند سوالات ہیں آپ سے۔ جی جی، سب سے پہلے تو میرے یہ کہ یہ حکومت تو بن کیوں نہیں رہی، پہلی بات تو یہ مجھے بتا دیں کس وجہ سے یہ حکومت نہیں بن رہی، کیا پرابلم آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے کے پی کے میں یہ ایک لمبے لمبے بالوں والا جو مسلط کیا ہوا ہے، آواز آ رہی ہے جی؟ جی قیس، جی جی، آپ تھوڑا ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی، میں معذرت کے ساتھ راج صاحب سمجھ نہیں آئی، ریپیٹ کر رکھنے ہو تو کیا پوچھے ہے؟ وہ سار جی اسی ریپیٹ کر سکتے ہیں، یہ آ گیا نا میرا گرائن ہے جی راج صاحب کیا ہونے ہو؟ میں کہہ رہا اے جڑے لمبے لمبے بالاں والا جڑا بیچارہ ہے ساڈے کے پی کے اچھا مسلط کیتا ہوا ہے، ٹھیک ہے اس نوں ٹانا چاہیے کہ اس تو علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا۔ میں سمجھ گیا، بس میں سمجھ گیا، تو ہن جواب مل سی جی۔ حالانکہ ساڈے کول اگلے نمبر پہ تھا یہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں، چلیں اس کو ہم کر لیں، اس کے اوپر کر لیں۔ ہاں، کیونکہ میرے مائک کا ایشو ہے تو کہتے ہیں دیکھیں جی، گو کہ میں آپ کو ایک سیدھی سی بات بتاؤں کہ موضوع امیدوار نظر نہیں آتے، میں سچ آپ کو دل کی بات کہوں، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اتنے کئی دہائیوں کے بعد یہ جو آپ کے علاقے ہیں، ٹانک ہے، ڈی آئی خان ہے، بنو ہے، کرک ہے، ساؤتھ وزیرستان ہے، لکی مروت ہے، ان لوگوں کو بھی احساس ہوا کہ ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بھی وزیر اعلیٰ آتا رہا، پشاور سے آیا، مردان سے آیا، اور وہ اپنے ہی اس دورانی صاحب تھے، لیکن دورانی صاحب کا بھی یہی تھا کہ زیادہ تر ان کا فوکس جو ہوتا تھا وہ اپنے ہی علاقے میں زیادہ تر فوکسڈ رہتے تھے۔ کافی عرصے کے بعد اگر ڈی آئی خان سے ایک وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہے تو یقین کریں کہ یہ جو جن علاقوں کے میں نے نام لیے ہیں، ٹانک ہے، ڈی آئی خان ہے، بنو ہے، کرک ہے، ساؤتھ وزیرستان ہے، لکی مروت ہے، یہ بھی ان کے کچھ کام ہو جائیں گے۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، ایک بریک کا وقت ہے، ہم بریک کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں۔ ہمارے یہ پروگرام کا ایک حصہ تھا، اب اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے گفتگو چل رہی تھی، جب نئے نام آ رہے ہیں وزیر اعظم کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے بھی، تو اعتراض بھی بہت سارے نکل کر آ رہے ہیں، ہر طرف سے کہا جا رہا ہے نہیں یہ مناسب نام نہیں ہے، یہ مناسب نام نہیں ہے۔ ایسا ہی کوئی سوال ہمارے ایک ناظر نے بھی پوچھا تھا، عارف صاحب اس کا جواب دے رہے تھے کہ آیا علی امین گنڈا پور کتنے مناسب کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے؟ جی عارف صاحب آپ میں تھوڑا سا گرائیوں کے حساب سے آپ کو جواب دیتا ہوں، جو ایک عام آدمی سوچتا ہے نا، یہ جو وہ میری طرح یعنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، مکینک ہے گاڑی، زیادہ تر مزہ اور بہترین سوالات ان لوگوں سے ہی آتے ہیں جو پوچھتے ہیں۔ امپریشن جو کریٹ ہوا نا جی، یہ امین گنڈا پور صاحب کا بڑا عجیب و غریب قسم کا تھا۔ جدھر ہم سوشل میڈیا نے ہمیں بہت سارے فائدے دیے، ادھر بہت سارا کام خراب بھی کر دیا ہے۔
सोशल मीडिया के ऊपर इनकी बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स वायरल हो गई, फिर इधर प्रोटेस्ट के टाइम, धरने के टाइम कुछ बरामद भी हो गया, और उसके बाद मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसा मतलब था कि यार थोड़ा सा ना बंदा ठीक नहीं जी है, थोड़ा बाल लंबे, हाँ थोड़ा माजरत के साथ में ये लफ्ज मुझे नहीं कहने चाहिए कि लोफर जो है जी, वो अक्सर नहीं कहते लोफरा, लोफर का भी ये मिनहसुल लोफर हो जाता है ना कि उसमें सारी खामियां आ जाती हैं, तो उनका इंप्रेशन ऐसे क्रिएट था। और अभी भी बहुत सारे हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ऐसे हैं कि जो रिवेंज के ऊपर बिलीव रखते हैं कि नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने डाला हुआ कि अमीन अली गंडापुर रहेगा, सब कुछ तहस नहस कर देगा, ये भी मारेगा उधर भी, गंडासा। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, ये जिस बाप के बेटे हैं, अभी कल उनकी डेथ भी हो गई, वो मैं उनसे 2-3 बार मिल चुका हूं, वो इधर हेड ऑफिस आते थे, और वो क्या दबंग शख्सियत थे, और वो ऐसी तरबियत कर ही नहीं सकते। बाकी जो छोटा मोटा एक सिस्टम है वो तो चलता रहता है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे कि वो रिवेंज की पॉलिटिक्स पे चले जाएं, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे कि वो लोगों को लटकाना शुरू कर दें, अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे कि वो एकदम से तबादले और ट्रांसफरिंग शुरू कर दें, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे। उसकी रीजन ये है, और वैसे भी पीटीआई की कंटिन्यूटी है गवर्नमेंट की, तो फिर ये सारे तबादले जो हैं वो इतने उन्हीं के हैं। पिछली गवर्नमेंट किसकी थी? उन्हीं की गवर्नमेंट। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, खुर्शीद मलिक बात कर रहा हूँ। जी जी, खुशी साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, और आप अपना कमेंट कीजिए प्लीज। जी खैबर से बात करूँ, क्या भी कहते। जी 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 सर अब बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये जो गंडापुर जो वज़ीर आला बनाकर खैबर पख्तूनख्वा पे मुसल्लत कर रहे हैं, क्या ये लोग वाकिफ नहीं है कि इन्होंने पहले क्या किया है? सही। जी जी, सवाल आपका मुकम्मल हो गया? हो गया जी, मुकम्मल तो नहीं हुआ। उन्होंने देखें कहा कि जी, इन्होंने पहले क्या किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई को देखें क्या 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 इन्होंने नहीं किया, अब दोबारा फिर हमारे ऊपर इनको मुसल्लत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक ठीक, जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी जी। वो तो एक है ही है कि क्या किया क्या नहीं किया, ये आप चंद फीसद लोगों को तो बता सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, वो यकीन भी कर लेंगे, वो समझ भी जाएंगे, लेकिन वो जो 80% जिन्होंने वोट दिया है उनको आप कैसे समझाएंगे? जी, ये कोई देखें, अल्लाह माफ करे, वो फिर लफ्ज वही आ जाता है कि हवा में वोट नहीं पड़े जी, लोगों ने डाले हैं, और लोगों की जो लोगों की राय है वो बहुत अहम है, और जमहूरियत में मेरे ख्याल से लोगों की राय ही अहम होती है। हम यही देखते हैं, बड़ी अजीबोगरीब कैंपेन्स चल रही हैं इस वक्त, इवन अगर सोशल मीडिया से भी हटके कुछ चैनल्स के ऊपर भी आप देखें तो ये कैंपेन चल रही है कि बहुत गलत चॉइसेस हैं। मरियम नवाज साहिबा के लिए भी जो जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जो उनको नाम दिए जाते हैं और कहा जाता है जी इन्होंने 16 महीने क्या किया है, क्या करेंगे, तो लेकिन अब ये हमारी क़यादत है और जिम्मेदार क़यादत है, और मेरे ख्याल से उनको मसाइल का बहुत अंदाजा है कि क्या हालात है इस मुल्क में। महाराज जी, हिंदुओं की एक मिसाल है कि सुकी नल सिन्नी भी बाल जुलनी है। जब लकड़ियां जल रही हो ना तो उसमें आप गीली लकड़ भी डाल दें तो वो भी जल जाती है। यहाँ पे तो इस वक्त ये सूरत हाल है, आपके पास तो बंदा ही कोई नहीं है, किसको मतलब नॉमिनेट करेंगे सर? नहीं हो सकता ना। खैबर पख्तूनख्वा में आप नजर दौड़ा के देखें, आप ये देखें कि इनके अलावा कौन है, और फिर जो कि किसी और को कंट्रोल करे ना करे, अपने वर्कर्स को कंट्रोल करे, तो फिर तो उनको ऐसा ही डैशिंग बंदा चाहिए, ऐसे थोड़ा आए, थोड़ा सा वो फिल्मिक स्टाइल। देखें, लीडर में और हीरो में फर्क होता है। बदकिस्मती से हमारे बच्चों को हीरो पसंद है, और जो भी है, अभी जो आपने जिक्र किया जहां पर ये जो मीना खान के हलके का, तो वहां पर एक जो पोलिंग एजेंट थी, वो मेरी दोस्त है, तो वो ये कही थी कि बाज तो वोटर बाहर आके पूछ रहे थे कि खातून है या मर्द है। तो ये उस वक्त जो वोट था ना, जो पढ़ रहा था, वो आपकी नैरेटिव के ऊपर पड़ा, जो कि बेसिक नैरेटिव था। लोग उससे नहीं निकल पाए, नहीं निकल सके। और चॉइसेस की जहां तक बात है कि वाकई चॉइसेस भी लोगों के पास क्या थी, बहुत सारे नए कैंडिडेट थे, लेकिन आपने एक नजरिए को, एक सोच को वोट डाला। ओवरऑल नजरिए सोच के अलावा आपने महंगाई के खिलाफ वोट डाला है, आपने इतना डॉलर ऊपर चढ़ गया उसको नीचे लाने के लिए आपने उसके खिलाफ वोट डाला है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया उसके खिलाफ आपने वोट डाला है, बेरोजगारी बढ़ गई है, और मैं कहता हूं कि किसी भी जगह से कोई भी सुकून नहीं। सबसे बड़ी गलती इनसे ये हो गई, ये जो 1.5 साल इन्होंने लगा दिया, ना लगाते आज यकीन करें कि जिस तरह वोट इधर पड़ रहा है पीटीआई को, इस तरह इनको पड़ता। मियां साहब तो बार बार कहते भी रहे कि ना करो ना करो ना करो, लेकिन इन्होंने किया। ये वोट पड़ा है माजरत के साथ
ان کے خلاف جنہوں نے خان صاحب کو بھی لایا, میاں صاحب کو بھی لایا, فلاں کو, ان کے خلاف پڑا. یہ ووٹ مسلم لیگ نواز کے خلاف نہیں پڑا, یہ ووٹ پڑا ہے ان کے خلاف, غصے کا ووٹ پڑا ہے. اور دوسرا پھر یہ 16 مہینے 15 مہینے جو انہوں نے لگا کے اتنی چیزوں کو مہنگا کر دیا نا, اس کے خلاف یہ ووٹ پڑا, بے روزگاری کے خلاف پڑا, دہشت گردی کے خلاف پڑا, ہر اس ایلیمنٹ کے خلاف پڑا, غصے میں پڑا, ریونج میں پڑا. وکٹم جو سب سے بڑا تھا کہ ہماری ایک دکھی دل رکھنے والی قوم ہے اور ہمیں لگا کہ نہیں جی جیل میں ہے, اور یہ اس وقت وکٹم کون ہے, تو وہ جو ان کو نظر آیا انہوں نے اس کو ووٹ دیا. اور یہ ٹائم ایسا سپر ڈوپر قسم کا لے گئے خان صاحب, میں کہتا ہوں کہ ایسا ٹائم یہ ان کو 2018 میں بھی نہیں ملا. میرے نہیں خیال کے, بلکہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, پہلے ہم کالر سے بات کرتے ہیں, ان کا کمنٹ لیتے ہیں, پھر اس گفتگو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, سن سکتے ہیں آپ ہمیں؟ ہاں جی, کال ڈراپ ہو گئی ہے. لیکن یہی تھا کہ بہت انٹرسٹنگ ایسی ڈیولپمنٹس تھیں اس سارے درمیان میں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاست چھوڑنے کا, مطلب میں نے کرکٹ چھوڑنے کا تو سنا تھا, لیکن سیاست چھوڑنے کی جو ہے نا پہلی دفعہ کہ جو ٹیسٹ کرکٹ سے دستبردار ہونے, لیکن میں نے دیکھا سیاست سے دستبردار ہوتے ہوئے نظر آئے مجھے. یہ ایک نئی چیز تھی, یا یہ پہلے ہو چکا ہے کبھی؟ نہیں, اس سے پہلے ہوا تھا 90 میں اے این پی کے, جب اس وقت بھی الیکشن ہار گئے تھے تو اس وقت جو ان کے مشر تھے, بڑے تھے, انہوں نے بھی ریزائن کر دیا تھا کہ میں نہیں, سیاست ختم, سیاست انہوں نے کہا تھا میں نہیں کروں گا. بس یہ مت جو بنی ہے یا یہ اس کو بنانے میں کریڈٹ دوں گا اے این پی کو. انہوں نے اس کی شروعات کی تھی کہ انہوں نے وہ خان عبدالولی خان صاحب نے کہا کہ میں نہیں ہوں اس میں, اور میں چونکہ ہار گیا ہوں. آپ سب سے بڑی بات یہ دیکھیں ماہرہ جی کہ لوگوں نے مان لیا ہاں بھائی میں ہارا ہوں. مزے کی بات یہ ہے, آپ یہ دیکھیں امیر حیدر خان ہوتی مان گئے میں ہار گیا ہوں بھائی. جی جی. اچھا, پھر اس کے علاوہ جو تھے اپنے میاں افتخار صاحب, انہوں نے کہا میں ہار گیا ہوں. احمد ولی نے کہا جی ٹھیک ہے, یہ ہوا ہار گیا ہوں. سمر ہارون بلور نے کہا میں ہار گئی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں جہانگیر ترین جنہوں نے کتنی حکومتیں بنائی اور توڑنے میں جو ہے وہ بڑے اہم کردار تھے, جہانگیر ترین کے طیارے پہ سب کی نظر تھی. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے مانسہرہ سے, حیدر شاہ صاحب. جی حیدر شاہ صاحب, سن سکتے ہیں آپ ہمیں؟ جی حیدر شاہ صاحب, آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ صاحب. جی سر, آپ کا کیا سوال ہے؟ اچھا قاری صاحب, علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ جی وہ بن سکتے ہیں استے صوبہ ہزارے دے اندر کوئی ایسا امیدوار نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ نہیں ٹھیک آختے ہو, بالکل ٹھیک. میں تو دی گل سمجھ گیا 100%. دیکھو نا یہ وہ والی گلن جڑے عام آدمی کر دیں, یہ وہ باتیں ہیں نا. اب انہوں نے بھی وہی بات کی کہ یار ان کے پاس کوئی اور بندہ نہیں تھا اب وزیر اعلیٰ بننے کے لیے. میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کی ڈیفینیٹلی سوچ ہزارے کی طرف گئی ہے کہ ہزارے سے کوئی وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. لیکن تس یہ دیکھو اس وقت جڑے نگران وزیر اعلیٰ نے وہ تساں دے ہزارے دن, نگران وزیر اعلیٰ صاحب جڑے ہیں اور انہوں دی پوری کابینہ جڑی وہ ہزارے تو ہیں. تے یہ بھی بہت بڑا کریڈٹ ہے. دیکھو ہو سکتا ہے تساں دے گورنر جڑے آسن نا وہ ہزارے تو ہون, وزیر اعلیٰ دا جڑا اس واری انہوں نے یہ جڑی جگہ چنی ہے ہزارے تو پھر بھی جناب راجہ سکندر زمان خان, پیر صابر شاہ صاحب, انہاں سارے لوکاں دیکھو تے ہزارے ہیں تے کئی واریاں لاب گئی ہیں. اس پاسے انہاں لوکاں نہیں ملیاں. یہ جڑا ڈی آئی خان والی سائیڈ ہے, یہ جو آپ کی ٹانک ہے, کرک ہے, بنو ہے, ساؤتھ وزیرستان ہے, تھوڑا جہا اس پاسے کم ہونا دیو جی. اساں دے وزیر اعلیٰ ہون بھی تے ماشاءاللہ اساں کول اللہ دا دیتا ہویا سارا کچھ ہے وے. ہزارہ بڑا زرخیز تے با کمال جگہ ہے. وہ خیر وزیر اعلیٰ نہ بھی ہوئے, گورنر کا کام ٹور چھوٹ سی. نہیں, لیکن اس میں کیا امید کی جا سکتی ہے کہ ان علاقوں کے حالات بہتر ہوں گے؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ جب گنڈا پور صاحب ادھر سے آئے ہیں تو انہوں نے اگلا الیکشن بھی انہی علاقوں سے لڑنا ہے. یہ ان کی کانسٹیچوئنسی ہوگی. یہ کہیں کام کریں نہ کریں اپنے علاقوں میں ضرور کریں گے. جس طرح امیر حیدر خان ہوتی صاحب نے مردان میں جتنے کالج یونیورسٹیز دے دی ہیں نا جی, سوچ ہے آپ کی. حالانکہ متعلقہ جگہیں بھی تھیں, کوئی ادھر ادھر بھی دے دیتے, لیکن انہوں نے باہر سے فنڈ اٹھائے اور مردان میں لگائے. باہر سے فنڈ اٹھائے اور اس کا اقرار انہوں نے اپنی ویڈیو میسیج میں بھی کیا کہ بھائی میں باہر سے فنڈ لے کے آ کے میں نے مردان میں لگائے. تو یہ گنڈا پور صاحب کہیں اور لگائیں نہ لگائیں, ان کو بھی میں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے تھوڑی بس ایئر
1.5 ईयर 2 ईयर्स हार्डली इनका यही होगा, क्योंकि बर्दाश्त का एक लेवल होता है ना, तो नीचे वाले भी तो फिर बर्दाश्त, इनके साथ जो लोग होंगे वो भी सारे पठान है ना, मसला ये है, वो भी तो सारे पुख्तून है ना। तो अगर आप अपना रवैया ठीक नहीं करेंगे, आप इसी तरीके से गंडासा लेके या इस तरह आएंगे तो फिर तो कहाँ होगा महाराज जी। वो नीचे भी तो वही बैठे हुए ना, छोटी छोटी पिस्तौलियां तो नीचे भी बैठी हुई हैं, वो भी तो अगर शूट 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 उन्होंने अगर तत्ता पानी फेंक दिया तो ये भारत नहीं चले, हुआ था। अल्लाह करे कि परवेज खट्टर साहब के टेंशन खिलाफ हुआ था 1.5 साल। ये आतिफ खान साहब, शाहराम खान तरक्की साहब, ये लोग ग्रुप बन गया था। परवेज खट्टर साहब को उन्होंने कहा खली वली, लेकिन फिर वो क्या हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसी जादू की छड़ी फेरी और अपने 20-25 MPs ले आए। हाँ, चले, नहीं, उम्मीद करते हैं कि बड़ी मेच्योरिटी के साथ तो वजीर आला बनेंगे। और वाकई इन इलाकों में जहाँ पर काम कम हुआ है, जहाँ पर लोगों की बहुत शिकायतें हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जैसे साउथ पंजाब का इलाका हो गया, फिर ये वाले इलाके हो गए, यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव आना और सियासतदानों को मौका देना कि ठीक है अब काम करने का मौका मिले, अब आप काम करके दिखाएं। सारे काम छोड़ दें महाराज जी, अगर ये सिर्फ 3 सेक्टर पे काम करना कर दें, एजुकेशन, हेल्थ और ये जो आपका ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल ये 3 चीजें हैं और ये लोगों के लिए और ये बहुत जरूरी है। और कब तक इसका इंतजार किया जाएगा कि इन जगहों तक ये तमाम सहूलियात पहुंचे, बुनियादी इंसानी जरूरियात जो है वो वहां तक पहुंचे। और इसकी क्या गारंटी है कि आप कितने टाइम तक वजीर आला है? चलिए, ये बहुत कम टाइम दिया है काजी साहब ने उनको, लेकिन चले हम ज्यादा टाइम देते हैं। और मैंने सिर्फ उनकी ना कैफियत को देखते हुए, उनकी आदतों को देखते हुए मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था कि ये देखें बर्दाश्त एक लेवल होता है ना। मैं अब आपको जी अल्लाह ताला हमें भी बर्दाश्त का जो है ना वो मादा बढ़ाता रहे हमारे अंदर। लेकिन कुछ एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दोबारा से मिलते हैं, कॉलर्स को भी लेते हैं और इसी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी इन्हीं तमाम मामलात के इर्द गिर्द। अभी हम कुछ अपनी कंसाइज करते हैं गुफ्तगू को, और हल्का जो है ना PK-48 हरीपुर का हल्का, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ा अच्छा टर्नआउट रहा काजी साहब, तकरीबन 50% वोटर जो थे, रजिस्टर्ड वोटर्स, वो वोट देने निकले, जो कि बहुत बड़ा नंबर है बाकी इलाकों से उसको किया जाए। और एक बहुत यंग कैंडिडेट थे जो ये इलेक्शन जीत पाए। तो आपने क्या देखा, आपके बड़े क्लोज उसको देख रहे थे? मैं आपको बताऊं कि ये सबसे पहले मैं इस हल्के का एक थोड़ा सा तारफ करवा दूं। ये PK-48 हरीपुर, गाजी, सरीकोट, ये कुछ इलाके ऐसे हैं कि जो इससे पहले इलेक्शन में ये 2 हिस्सों में हुआ करते थे, अब ये एक हिस्सा बन गया है, PK-48 हो गया। पहले ये PK-49 या फिर 47 हुआ करता था, तो अलग अलग होते थे, अब ये हल्का बड़ा हो गया। मसाइल की आमाजगाह है, लेकिन मैं ये कहूँगा क्रेडिट जाता है, ये जो 2 यहाँ से उम्मीदवार ज़्यादातर जीते हैं, एक पीर साबिर शाह साहब जो कि आजकल सेनेटर हैं, उन्होंने कॉलेज, एजुकेशन, हेल्थ, इसके ऊपर काम किया, रोडों के ऊपर काम किया। लेकिन चूंकि वो ज़्यादातर उनका टेन्योर अगर आप देखें तो वो वज़ीर आला रहे, कुछ महीना डेढ़ रहे थे, और उसके बाद उनको कोई ख़ास ऐसा मिनिस्ट्री नहीं दी गई कि जिसकी फंड्स लेके आए। लेकिन उमर अयूब खान यहाँ से कई दफ़ा जीते हैं जब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थे। अच्छा, और बाबर नवाज खान MNA की NA 18 से ये जीतते रहे। तो ये इस हल्के में काम होते रहे, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुए जिस हिसाब से हक था इस इलाके का। मुतासरीन तरबेला डैम की बस्तियां आबाद हैं जिन्होंने अपने घर गांव सारा कुछ डबो दिया। उनको कहा गया जनरल अयूब खान साहब के दौर में कि आप लोगों को हम दूसरी जगह पे आबाद करते हैं, तो उधर चलो, आप लोग उधर जाएं, हम आपको फलां 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 मराहत देंगे, बिजली फ्री होगी, ये होगा। जो तो मंगला वाले थे वो तो UK सेटल हो गए, जो दूसरे डैमों वाले थे उनके वीजे आज़ाद हो गए, वो आना जाना हो गया, ये बेचारे मारे गए। और आज ये आलम है, गैस नाम की है, आती नहीं है, बिजली इनके वजूद के ऊपर से होके गुजरती है, इनको मिलती नहीं है। बेरोजगारी का ये आलम है कि अभी तरबेला डैम में T5 की कुछ भर्तियां थी, आप यकीन करें सिंध से, बलोचिस्तान से, पंजाब से लोगों को उन्होंने भर्ती कर लिया, यहाँ के लोगों को नहीं किया। तो इससे ज्यादा बदबख्ती क्या होगी इस इलाके की? हम बल्कि इसके ऊपर बात करेंगे कि अब अगर ये जो यंग एक नए उम्मीदवार हैं ये क्या तब्दील ला सकेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ दुबई से, उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक हो काजी साहब? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक हो? तो खैर है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी किए हो? तबीयत अच्छी है? ठीक ठाक हो? मुबारक हो तुसां को, इलेक्शन मुबारक हो। खैर मुबारक होवे। ते किसा वोट दिती आसी ने, किसा आखा आसा ने वोट दियो? वोट
तो सरकार जी तो खुद ही पता है, हमें सिर्फ दो ही गलत करदा ज्यादा ना अच्छा। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ का हो गया ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਤ में मुकाओ, पहले अपने मुल्क का खुदा दा वास्ता कर, मुल्क का भी ख्याल करो यार बस। ठीक है बिल्कुल ठीक हो गया। अल्लाह तुसा खैरी नाल रखे, जींदे रहो, तुसा से बहुत सारियां दुआवां करसा कर दिया सवाल कि खुदा दे वास्ते अपने मुल्क का ख्याल करना, पहले अवाम सो तौर कर तो कहन के ये इस्लामाबाद तक सारे ओटीसी की देते, अपनी इसी वास्ते देते। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। लोगों के जज्बात जो हैं उस वक्त अरूज पर हैं, मुल्क के लिए जो जज्बात हैं कि मुल्क का भला हो जाए, मुल्क का भला हो जाए, हर तरफ से हमें एक ही आवाज़ लग रहा है कि ये मानसेरा तोरगर से इनका है जज्बात इनके, चूंकि ओवरसीज हैं, परदेसी हैं। मैं थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। तो जी तुसा गल की है इंदकोज भी उन्होंने तक पहुँच गई है, तुसी फिक्र ना करो, ये चैनल देखने ने लोग। अब ये PK48 पे 5 कैंडिडेट्स प्रोमिनेंट थे, जिसमें सबसे पहले पीर हामिद शाह साहब थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उसके बाद थे जनाब राजा फैसल जमान जो कि आज़ाद थे, किसी दौर में ये PTI के थे। इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था एक मर्डर का, और एक ये था कि इन्होंने अपना वोट बेचा और फिर ये कुरान पाक पे हाथ रख के इन्होंने उसका भी वो काफ़ी करने की कोशिश की। तो ये अब आज़ाद ये लड़े। फिर तीसरे नंबर पर जो हैं ये गौहर नवाज़ खान, वो भी आज़ाद लड़े। फिर चौथे नंबर पर जो हैं ये अदील साहब जो हैं, ये अदील इकबाल, ये बहुत छोटे नौजवान हैं। इनके जो बड़े भाई हैं ताहिर इकबाल, वो मेरे क्लास फेलो रहे, उनका मर्डर हो गया था और इल्ज़ाम लगा था वहीं से खड़े होने वाले जो फैसल जमान हैं उनके ऊपर। पांचवें एक कैंडिडेट थे, वो भी मेरे ही क्लास फेलो हैं, हफीज़ साहब खड़े हुए जमात इस्लामी के उसके ऊपर। मुकाबला इन 4 कैंडिडेट्स में था और जीत जो लोगों का सोच थी वो ये थी कि गौर नवाज और पीर हामिद यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इधर आज़ाद वाले में होगा। अदील तो कंसिडर ही नहीं हो रहा था। अच्छा। अदील और ये जहाज़ों वाला जो फैसल जमान है कंसिडर ही नहीं हो रहे, तो लोगों ने कहा नहीं यार ये नहीं होगा। और ऐसे कुछ हुआ कि अदील इकबाल साहब तारीख में यानी इतना वोट उठा गए, 42,000 वोट उठाया। सेकंड नंबर पे आए गौर नवाज जिन्होंने 22,000 वोट उठाया। अच्छा, थर्ड नंबर पे आए ये जो फैसल जमान है, उन्होंने तकरीबन 19,000 वोट उठाया। चौथे नंबर पे आए हामिद शाह साहब जिन्होंने 17-18,000 वोट उठाया। और जमात इस्लामी के उनके वोट का मुझे आइडिया नहीं, फिर बहुत कम पड़ा होगा उनको। मजे की बात ये हुई कि गौर नवाज भी बड़े परेशान ये थे, तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा गौर नवाज खान आपको 22,000 वोट पड़ा है, ये प्योर आपका है, खालिस्तन आपका है, किसी भी पार्टी से ये खालिस्तन जो आपने खलाबट टाउनशिप में काम करवाए हैं, रोडें बनवाई हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, स्कूल लेकर आए हो, कारें लेके आए हो, ये उसका वोट पड़ा है, ये तुम्हारा सारी जिंदगी रहेगा, ये नहीं काम होगा। पिछली दफा भी इतना लिया था, इस दफा भी इतना लिया। पीर हामिद शाह साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, उससे लोग थोड़े नाराज थे कि मुस्लिम लीग नून ने उस इलाके में उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था, तो नाराज लोगों ने वोट उधर डाल दिया। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे जो थे ये अदील इकबाल। हम ज़रा अदील के बारे में तफसील से बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है मुनीर साहब एबटाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। जी अगर आपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दें तो आपकी आवाज हमें क्लियर आएगी। मैडम कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। जी जी टेलीविजन की आवाज बंद कर दें और आप अपना सवाल या जो भी कमेंट है आपका वो दें। अच्छा, मेरा सवाल काई साहब से बात करनी है मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल ने? वालेकुम सलाम, काई साहब ठीक हो तुसी? मैं ठीक है जी। के सवाल कर सब कुछ जाना करियो वाला। काई साहब इस तरह है कि अपना साडे भी अब्दुबाद माशाअल्लाह होए इलेक्शन होए, तुसा पता ही है सारी गल दा। कैसे एक छोटी जी रिक्वेस्ट करनी है कि पीटीआई लगे दी, नून पिछे नून लगे दी, काफ पिछे काफ लगे दी, मीम पिछे कोई समझ नहीं आती ना जी। ते असली जितने यंग आदमी है सारा इमरान खान सपोर्ट की है, सारी चीज तुसी समझ दो साहब, समझना यूथ वास्ते प्लीज इना को जरा कोई वजीर आजम अगे आनो, कोई भी आनो, लेकिन अवाम का सोचो। सही है,
बिल्कुल ठीक। बड़ी परेशान हो जी कैसे भी आपस में लड़ते थे, यकीन करो ना मुल्क का कोई एहसास नहीं ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस इसके बाद दुई गल नहीं करनी ने। फोन फोन बंद करो, फोन बंद कर छोड़ो। मैं यार क्या क्या बात की मायरा जी। कहता है यार गया ये सब प्रोग्राम गया। कहता है कि ये देखें भाई आप आपस में लड़ रहे हैं, पेट्रोल उधर ही महंगा है, चीजें अभी भी उधर महंगी हैं, डॉलर उसी तरीके से ऊपर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी के मसले पर पड़े हुए हैं। आप आवाम का सोचें। बिल्कुल ठीक कहा है, इसी के ऊपर बात करेंगे। मैंने जी मैं इसके ऊपर बल्कि हम एक ब्रेक लेंगे क्योंकि एक अच्छा, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। मैं भी चाहती हूँ ये ब्लड प्रेशर गुफ्तगू जो हाई है था, ना मैंने कहा हमारा, मैं- हाँ जी हम अच्छा। ये इसको ऐसे ही हाई रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन जितना मैंने कोशिश की है ब्रेक के दौरान भी कि जो जज्बात थे उनको उसी तरह बरकरार रखा जाए। जी आरिफ साहब, आप जो जी। कॉलर थे उनके सवाल उससे का पहले उनके कमेंट मैं का बता जवाब दूं दे जहांगीर अली तरबेला में बैठे हुए हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कॉल मिला लें लेकिन नहीं मिल रही। तो जहांगीर भाई फिक्र नहीं करें, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। बात हो रही थी मलिक अदील इकबाल की। मलिक अदील इकबाल को ये 42,000 वोट पड़ा कैसे, इसके पीछे क्या मिथ थी? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मिथ थी, वो थी इमरान खान। ये मलिक अदील इकबाल को जो 40,000 वोट पड़ा है उसमें से तो आप 20,000 ये समझ लेना कि ये तो पीटीआई का पक्का सीधा सीधा वोट था। उन्होंने मलिक साहब को, अदील बच्चे को नहीं देखा होगा, उन्होंने डाल दिया वोट। 10,000 वोट वो पड़ा है जो कि इनके भाई का मर्डर कर दिया गया था, ताहिर इकबाल का। ये पिछले कुछ तकरीबन 3 साल पहले ये सिंपैथी का वोट पड़ा। और जो वो बाकी का 10,000 था, जो नून से नाराज थे, जो मीम से नाराज थे, जो पीपल पार्टी से नाराज थे, जो जहाजों वाले ग्रुप से नाराज थे, ये वोट वो पड़ा। तो ये सारा जब जमा हुआ तो ये 40,000 हो गया। अभी मलिक अदील इकबाल को बहुत मेहनत करनी अपना जाती वोट बनाने के लिए। ये वोट तो इस दफा पड़ गया लेकिन अगली दफा बड़ी मेहनत करनी है इन्होंने, क्योंकि ये तो पीटीआई के नाम से पड़ा। और फैसल जहाजों वाला जो ग्रुप है, हालांकि उनके ऊपर इल्जाम भी है, सारी बातें भी हैं, लेकिन फिर भी 19,000 वोट ले गए वो। तो इसका मतलब ये है कि मलिक अदील इकबाल साहब को जो वोट आया है वो टोटल इमरान खान के नाम नहीं। का और है। मलिक अदील इकबाल साहब के पास 5 साल हैं, बहुत लंबा अरसा है, अल्लाह जिसके करे, अंदर अल्लाह अपनी करे। उम्र के मुताबिक जो आप Yes. कह रहे हैं कि यंग He is so- माशाल्लाह और वो जितने यंग है उतने बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कर कुछ सकते हैं। पढ़ा लिखा जवान है माशाल्लाह, हर जगह पहुंच जाता है। 2 भाई हैं और ये दोनों जो है ना, वो छोटा सा एक मामूली सा गांव में टूर्नामेंट भी होता है, उधर भी पहुंच जाते हैं, इधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं। मैं सिर्फ उसको यही कहता हूं, मलिक अदील इकबाल, अल्लाह ना वास्ता है, इस जीत को आपने हजम करना बहुत है। बड़ी अल्लाह ताला ने आपको अल्लाह ने मौका दिया, आपके बहुत ऊपर बड़ा। इतना बड़ा बर्डन डाल दिया है, तो इसको आपने अब थोड़ा सा हजम करना है। आप डाउन टू अर्थ रहना, आपने, आपका बड़े भाई बहुत डाउन टू अर्थ थे, आपने भी उसी तरीके से करना है। इनकी वालदा मोहतरमा इनके लिए बहुत परेशान, और लोगों ने आप पर ट्रस्ट किया है, भरोसा दिया है। काजी साहब उनको उसी तरह अभी भी क्रिकेट मैच में जाएं, उसी तरह लोगों से मिले, क्योंकि लोगों ने आपसे मोहब्बत का इजहार किया है। बहुत कीमती इजहार है ये मोहब्बत का, जिसकी हिफाजत आप ये देखें, गौर नवाज खान मंजा हुआ पॉलिटिशियन जी, मंजा हुआ पॉलिटिशियन जो कि 2 दिहाइयों से इलेक्शन लड़ रहा है, वो रह जाता है। अच्छा, पीर साबिर शाह साहब का भतीजा हामिद शाह जो कि नाज़म भी रह चुका है और उसने इतनी खिदमत की है, वो भी नौजवान है, यंग है, वो रह जाता है। अच्छा चलो, ये जहाजों वाले की तो समझ आ जाती है कि चलो कुछ लोग नाराज थे, कुछ ये था, कुछ वो था, कुछ इनका रवैया भी ठीक नहीं था, कुछ थोड़ी अकड़खानी थी, कुछ और था, उस वजह से शायद हो सकता है। लेकिन फिर भी 19,000 वोट वो ले गए। तो इन सब के बीच में से अगर मलिक अदील इकबाल PK 48 से उठ के लोग इनको उठा रहे हैं, तो लोग फिर मंजी खींच भी लेते हैं। हाँ, लोग हैं, वोट लोगों के हाथ में। इस वक्त हमारे साथ तो एक कॉलर मौजूद है, मोहसिन खान साहब हैं रावलपिंडी से, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी मोहसिन खान साहब, सुन सकते हैं आप हमें? अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम मोहसिन खान साहब, जी फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे? कहना है काजी साहब को सलाम वालेकुम। काजी साहब क्या? वालेकुम सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई, पश्तो, उर्दू या इनको? आपका पश्तो जुबान है, मेरा पश्तो बोलता हूँ, मगर आप में ये बात है काजी साहब, क्या किसी में भी फर्क नहीं रखते हो, पठान पंजाबी इनको जो भी है, जबरदस्त हर किसी को अपना प्यार देते हो। तुम बहुत मेहरबानी है आपका कि आप बिल्कुल फर्क रखते नहीं हो। अल्लाह खुश रखे आपको। तो बताएं आपने क्या कहना है हमारे प्रोग्राम में?
मैंने बस ये प्रोग्राम आपका माशाल्लाह बिल्कुल जबरदस्त है और बिल्कुल सही है। जो आपका प्रोग्राम देख के बहुत मजा आ रहा है, सबको जो सहना प्यार दे रहे हो आप, और इंशाल्लाह इलेक्शन भी होगी, सही हाथ पंथक दिए और अपना पसंद का इंतखाब डाला है। अगर अल्लाह करे कि हम गरीब आवाम का तरफ ख्याल करना है, ये रिक्वेस्ट है मेरा कि गरीब आवाम का ख्याल करना है और ये सेहत कार्ड फलहाल करना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। पश्तो में मैं आपको कह देता हूँ, डेरा मनना खाद उसे आबाद उसे बरियाले उसे। अस्सलाम वालेकुम। अब बहुत आपने शुक्रिया जी। समझ तो गई कि गरीब आदमी का ख्याल रखना है, बिल्कुल। सेहत कार्ड को एक बहाल ही- करना एक है। लोगों का आपसे एक ही जो है ना वो डिमांड है, एक ही सवाल है, एक ही चीज के पीछे वोट दिखने निकले थे कि जी लोगों का ख्याल करें। लोगों का ख्याल करना है, और लोगों में फिर उनका भी ख्याल करना है जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, उनका भी ख्याल करना है, ताकि इस दफा 40 लिए तो अगली दफा 80,000 ले लें आप वोट। जी जी। तो मारे जी को और है आपके पास? अभी हम इनके मसाइल पे बात करते हैं कि जो हल्का है इसमें आपने बहुत, आप इससे क्लोज भी रहे हैं, ज़ाहिर है आपने स्कूलिंग आप बता रहे हैं वहाँ से, सारी मसाइल बुनियादी तौर पे हैं क्या इस इलाके के? सबसे बड़ा मसला जो है वो यहाँ पे बेरोजगारी का है, सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर मसला एजुकेशन का है। तीसरा मसला सबसे बड़ा हेल्थ का है। इतनी बड़ी तहसील के अंदर, तहसील गाजी, मैं आपको बताऊं मेरी जमपल इस इलाके की, ये पैदा यहाँ पे हुआ हूँ और मैंने स्कूलिंग प्राइमरी यहाँ से की, फिर मैं वाबड़ा में चला गया। तो मुझे मैं अभी भी, जब मैं ये 40 साल 35 साल बाद जाके मैंने देखा, एक स्कूल को मैंने विजिट किया, 5 साल से बिल्डिंग बनी हुई, आप यकीन करें, सख्त सर्दी में बच्चे उस बिल्डिंग में ना, वो यानी एक स्ट्रक्चर बना दिया, एमपीए का फंड खत्म हो गया, अब वो एजुकेशन वाले भी यूं बैठे हुए हैं, वो दूसरे भी इस तरीके से बैठे हुए हैं, और बच्चे सख्त सर्दी में। मैं वो प्रोग्राम में जब कर रहा था तो मैं रो रहा था, मैंने कहा या अल्लाह, इस इलाके में इतने मसाइल, यहाँ से किस डॉक्टर ने निकलना है, यहाँ से कौन इंजीनियर बनेगा, यहाँ से किसने फिजिशियन बनना है, यहाँ से किसने आगे बढ़ना है, किसी निकल आएगा कोई बड़ा लोफर सा बंदा, कोई ऐसे वो बाइकिंग करने वाला निकल आएगा, क्योंकि तालीम का तो वो है ही नहीं। सख्त सर्दी में बच्चे बैठे हुए, बाथरूम्स नहीं, बिल्डिंग गिरी हुई, इमारत टूटी हुई, किसी वक्त फर्श, वो छत नीचे गिर सकती है। बिल्कुल, बहुत सारे। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, अख्तर साहब हैं तलागंग से। जी अख्तर साहब, सुन सकते हैं आप हमें? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम है जी। वालेकुम सलाम। अख्तर साहब क्या हाल ने? खैरियत है सर, आप सुनाओ, ठीक हो? शुक्र है अल्लाह दा जी। के पूछो सर, मैं तो ये बताऊंगा सर कि जड़ा ये इलेक्शन से पहले ये जड़ा गरीबों को बाग दिखा रहे थे, तो अभी जड़ा ये तो बाग छोड़ के अभी फिर सारे इकट्ठे हो गए, तो गरीबों का क्या हाल होगा? बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया हूं। अभी जल्दी से इसके ऊपर हम कमेंट देते हैं। देखें, जी जी। एक पोस्टर में पढ़ रहा था, ये एक ऐसे शख्स का पोस्टर था जो कि सियासत में खड़ा हुआ, इलेक्शन में खड़ा हुआ। मायरा जी लिख रहा है, न झुकने वाला, न बिकने वाला, न गिरने वाला, मौज समंदर तो गियानी, तो कलंदर में मगंदर गिरता है तो इसमें ये गिरता है। चुकंदर 8 दफा वो अपनी वो बेच चुका था, ये जो वफा है इसको बेच चुका था, 10 दफा बिक चुका था, 8 दफा गिर चुका था, 9 दफा जलील हो चुका था, फिर भी उसके पोस्टर में ये लिखा हुआ था। तो अवाम का इन्होंने पूछा, तो मैं इनको अभी से बता देता हूं, इनका ये था ना कि अवाम, मतलब हाँ, अभी वादे वही लोग दोबारा से वही सब कुछ हो रहा है जो इलेक्शन से पहले हो रहा था। मैं कहता हूं जी, हम पीटते रह गए इधर कि अल्लाह का वास्ता इस दफा ऐसे बंदे को वोट देना कि जो आपका और आपके बच्चों का ख्याल रख सके, जो आपके वादों को कम से कम वफा कर सके। अगर आपने ऐसे शख्स को वोट दे दिया है कि जो ये सब इसकी अहलियत नहीं रखता था, सबसे बड़े गुनाहगार आप हैं, सबसे बड़े मुजरिम आप हैं। और आपने गलत आदमी को वोट दिया क्यों? आपने दिया है, वो आएगा तो ये गया। हाँ, क्योंकि आपने उसकी बदमाशी कायम कर दी। जब उसने कोई काम नहीं किया या उसका बैकग्राउंड नहीं था, और ऐसा आदमी जब आएगा तो फिर वाकई में आपको उससे सवाल करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका क्राइटेरिया ये नहीं था कि आपका तो क्राइटेरिया कुछ और था। लेकिन ये कि अब उस वक्त से गुजर के, उस मरहले से गुजर के हम दोबारा से जो है वो इस मरहले पे आ गए कि हुकूमत बनने वाली है। अब इस प्रोसेस को कैसे मजबूत करना है, जमहूरियत को कैसे मजबूत करना है, ये अब सवालिया निशान है। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, सुन सकते हैं आप हमें? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है मैडम? जी जी बिल्कुल ठीक। आप अपना नाम भी बताइएगा, अपना इलाका भी बताइएगा, और अपने सवाल और आपका कमेंट। मैडम, आरिफ महमूद सर से बात करनी है पश्तो में। जी जी जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। खुर्शीद आलम मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम।
فواد سے میرا تعلق ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عارف سر یو عرض کومه جی وای جی. د ابرز ما یو دغه د مربوط یو دغه اورېدلی وو وی چې آی جي صاحب او دغه پولیس خلاف زه دغه کوم ایکشن علم که نه سر. اچھا ٹھیک شو دا لکه ګنډا پور سے بوئے سر لږ مهرباني وکړئ سر چې د دې اوس دغه راغی لکه کم. ہلو سمجھ گیا میں مجھے سمجھ پشتو گیا. سیکھنی نہیں پڑے میں گی. آپ کو بتاتا ہوں بڑا سمپل. انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں ایک یہ سوشل میڈیا بھی تو ایک چول پلیٹ فارم ہے نا پاکستان میں. سب سے گندا استعمال پاکستان میں ہوتا ہے, الٹا استعمال ہوتا ہے نا. آپ یہ طلاقیں کروا دیتا ہے, آپ کو پتہ ہے. جی نہیں طلاقیں نہیں پتہ نہیں خودکشیاں بھی اور کیا خودکشیاں کیا. ابھی پچھلے دنوں ایک چل رہا تھا کہ وہ امین علی گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی جی نے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا تو یہ کیا تھا اور بندوں کو ورکروں کو یہ تو میں آؤں گا اور میں اس کو سیدھا کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. تو میں اپنے بھائی کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آئی جی جو ہوتا ہے نا جی, یا اس لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فیڈرل سے آپ کے صوبے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اس طرح نہیں آپ کسی آئی جی کو, کسی ایس پی کو, کسی ایس ایچ او کو اٹھائیں اور اٹھا کے آپ کہہ دیں کہ یہ ہے. آپ تبادلہ کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ ادھر بھیج سکتے ہیں, ادھر بھیج سکتے ہیں. اس نے جو بھی کام کیا ہے ریاست کے اندر رہ کے قانون کو فالو کرتے ہوئے اس نے کیا ہے. اب آپ اس کو آرڈر دے دیں گے تو وہ آپ کی ساری باتیں مانے گا. تو امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے کہ جس سے ان کی جو ہے نا وہ ایک شخصیت ہے اس کے اوپر وہ داغدار ہو جائے اور خدا نہ خواستہ یہ ریاستی ادارے اس کے دشمن ہو جائیں. ایسا کام وہ نہیں کریں گے کبھی بھی. جی بلکہ ابھی ہم قاضی صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی. بہت سارے کالرز ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں, خیالات کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد اور گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. گفتگو جہاں رکی تھی وہیں سے ہم گفتگو لے کے آگے بڑھیں گے. سوشل میڈیا نے تو قاضی صاحب قیامت ڈھا کے رکھی ہے الیکشن میں. اور آگے جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح جو دنیا میں اب بن چکی ہوئی ہے, وہ تو پاکستان کے اندر تو مطلب لوگوں نے گلے کاٹ دینے ایک جو دوسرے کے نیگیٹو مائنڈ سیٹ والا چل رہا ہے نا اس کو نیگیٹو ہی ساری پوسٹیں آنی شروع ہو جائیں گی. جی یہ سب سے خطرناک چیز ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا شاید فریڈم آف ایکسپریشن ہے جو ہم جو مرضی لکھتے ہیں. ہم جو مرضی لکھتے دیکھتے نہیں ہیں. جس ایک ویڈیو پہ آپ نے کلک کر دیا اسی مزاج کی ویڈیو اور آپ کو لگے گا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل. اچھا دیکھیں, آپ نے کہا سوشل میڈیا, اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ ایک کالر نے کہا تھا کہ یہ وعدے پورے کریں گے. تو میں وہ ناہید اختر کا ایک گانا ہے, بے وفاؤں سے وفا نہ مانگیے, ان سے درد کی دوا نہ مانگیے. یہ دیکھیں پالیٹیشن جو ہے نا, کوئی ظرف والا اگر آپ کے نصیب میں آ گیا تو پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ تو سب ایک کیفیت کی مانند ہیں. اور وہ کیفیت کیا ہے کہ ایسی تساں کولوں ایسی تواڈے ہاتھ ہی نہیں آنے ہیں. اچھا سوشل میڈیا کی یقین کریں, فارم 45 کے تحت پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہمارے 180 ہیں, وہ ڈالی جا رہے ہیں پوسٹیں. نون کہہ رہی ہے ہمارے 280 ہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمارے اتنے ہیں, فلاں اتنی کوئی. اچھا اپنے ریزلٹ دیے جا رہے ہیں, فلاں حلقے سے وہ جیت گیا, اس حلقے سے یہ جیت گیا. اتنی سخت کنفیوژن اور اتنا پروپیگنڈا. اور یہ صرف فیس بک نہیں ہے میرا جی, ٹویٹر, یہ جو ایکس ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, جہاں پر ینگ جتنی ہماری لاٹ ہے وہ انسٹاگرام پہ بیٹھی ہے. اللہ معافی دے, اس قوم نے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے آن لائن قرآن پاک نہیں سیکھنا. آن لائن اس نے اللہ معاف کرے کوئی صحت کے پروگرام نہیں دیکھنے, اس نے کوئی اپنی نفسیاتی سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اس نے نہیں دیکھنے. یہ جائیں گے تو بس ایسی میں نے اصل قوم اگر ہم خراب ہیں تو سوشل میڈیا تو پوری دنیا میں ہے, لیکن ہمارے ہاں جو اس کا استعمال ایک ویپن کی طرح ہو رہا ہے. ہم شاید تیار نہیں تھے سوشل میڈیا کے, بالکل نہیں تھے. جیسے عمران خان صاحب 2018 میں تیار ہم نے شعور نہیں دیا تھا اور سوشل میڈیا آ گیا. سوشل میڈیا آ گیا, اس نے جو ہے وہ قیامت ڈھائی رکھی ہے. لیکن سوشل میڈیا کا یہ دیکھا جائے تو بنگلہ دیش میں, انڈیا میں, یہ پورے اس ریجن کا یہ ہے کہ اتنا زیادہ سوشل میڈیا سینسٹائزیشن اور اس طرح کی چیزیں فہموں سے بھرا پڑا ہے. سوشل میڈیا سے تو پھر انقلاب بھی آیا نا, لبنان میں انقلاب آ گیا, سوشل میڈیا مصر میں انقلاب آ گیا, ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی پوری قوم کھڑی ہو گئی سوشل میڈیا میں. لیکن یہی سوشل میڈیا سے انقلاب فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے کیوں نہیں آ رہا؟ میں ایک بات کر رہا ہوں آپ سے, میں حیثیت قوم جب ہم کرپٹ ہو جاتے ہیں تو اب باقی یہ یورپ ہے, امریکہ ہے, کینیڈا ہے, یہ ملک ہیں, یہ تو سوشل میڈیا کو استعمال ہی اس وجہ سے کرتے ہیں, یہ نیٹ کی سہولتوں کو یوز اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ٹائم کی بچت ہو, بزنس ڈیولپ ہو, کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام ہو, اس کو پازیٹیو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, جب تک ساری رات ٹکس ٹک ٹاک ہے, یہ انسٹا ہے, یہ اس کو لائک, اور یہ اس کا ہاں,
یہ جب تک ہم نہ کریں ماہرہ جی ہمارے رات کو نیند نہیں آتی. اور یہ دیکھیں کہ ہمارے مذہب میں کتنا یہ جو حدیث تھی کہ جو سنی سنائی بات پہ یقین کرتا ہے اس کو پھیلاتا ہے تو ہم میں سے نہیں ہے. مطلب اتنے پہلے سوشل میڈیا پر آ چکی ہوئی ہے آپ کے لیے ہدایات کہ نہیں آپ ہم میں سے نہیں ہیں. اگر آپ ایک چیز شیئر کرتے ہیں جس کی آپ کو تصدیق نہیں ہے اور آپ اس کو لائک کرتے ہیں یا پھیلاتے ہیں. دیکھیں پروپیگنڈا سب سے زیادہ ہو رہا ہے اور پروپیگنڈے میں اب میں نام لینا چاہتا لیکن کوئی مخصوص لوگ ہیں جن کے اوپر یہ آ رہا ہے کہ وہ پروپیگنڈا کے ماسٹرز ہیں اور اب یہ پروپیگنڈا تہذیب کے لبادے میں ٹویٹر یعنی ایکس کے اوپر ہو رہا ہے. پہلے اس کو یہ سمجھا جاتا تھا نا کہ بڑا یہ پر اخلاق قسم کا پلیٹ فارم ہے. دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ کہ آپ کہیں اس کے ٹریپ میں نہ آ جائیں پھنس نہ جائیں اور اپنے ملک اور اپنا ہی نقصان نہ کر دیں. اور یہ بہت سوچ سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے. کیا تھا حکومت بنانے میں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ٹاپک ایسا چھڑ گیا ہے کہ اب اس کے اوپر ہم 1 گھنٹہ بات کر سکتے ہیں لیکن اگلے پروگرام میں ضرور اس کے اوپر مزید بات کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے قاضی صاحب کو, ماہرہ عمران کو. اللہ حافظ.